ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਪਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਪਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ। ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਕ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਕਿਲ ਬਿਕ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜੋ ਆਪ
जपे अवरे नाम जपावे। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावे। सो गुर सिख गुरु मन पावे। जिसनु दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे। तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की। जन नानक तूड़ मंगे तिस गुर सिख की। जो आप जपे अवरे नाम जपावे। जो आप जपे अवरे नाम जपावे। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। उत्तम करे फल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे। गुर सिख पल के उठ कर अमृत वेले सर नावंदा। गुर के बचन उचार के त्रमसाल दी सुरत करंदा। साध संगत विच जाए के गुरबाणी ते प्रीत सुनंदा। शंका मनो मिटाए के गुर सिखां दी सेव करंदा। किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतंदा। गुर सिखां नो दे कर पिछों बचिया आप खवंदा। कली काल परगास कर गुर चेला चेला गुर संदा। गुरमुख गाटी राह चलंदा। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, पिछल राती जागना नाम दान इशनान दिड़ाए। मिठा बोलन निव चलन हथों दे के भला मनाए। थोड़ा सवना खावना थोड़ा बोलन गुरमत पाए। काल खाए सो कृत करे वड्डा होए ना आप गणाए। साध संगत मिल गावंदे रात ते है नित चल चल जाए। शब्द सुरत परचा करे सतगुर परचे मन पर जाए। आसा विच निरास वलाए। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। अमृत वेले उठ के जाए अंदर दरिया नवंदे। सहज समाध अगाध विच एक मन होए गुर जा
जाप जपंदे। मत्थे टिक्के लाल लाए, साध संगत चल जाए बहंदे। शब्द सुरत लेवलीन होए, सतगुर बाणी गाव सुनंदे। पाए भगत पै वर्तमान, गुर सेवा गुर पुरब करंदे। संजय सोदर गावना, मन मेली कर मेल मिलंदे। राती कीरत सोहेला, कर आरती प्रसाद वडंदे। गुरमुख सुख फल प्रेम चखंदे। गुर सतगुर का जो सिख लखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। उद्यम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे। संतो रामदास सरोवर नीका, जो नावे सो कोल तरावे। उधार हुआ है जी का, रामदास सरोवर नाते। सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर इशनाना। गुर पूरे कीने दाना, उद्यम करे पल के प्रभाती। उद्यम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे। स्नान करे अमृत सर नावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की। जो आप जपे अवरे नाम जपावे। जो आप जपे अवरे नाम जपावे। नाम जपावे, नाम जपावे। वाहे गुरु। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। जाए जिन्ना गुर दर्शन डिठा। जाए जिन्ना गुर दर्शन डिठा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। जाए जिन्ना गुर दर्शन डिठा। जाए जिन्ना गुर दर्शन डिठा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा।
बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा, पैरी पै गुर सबब हेठा, पैरी पै गुर सबब हेठा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा, बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। जाए जिन्ना गुर दर्शन दिता, जाए जिन्ना गुर दर्शन दिता। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा, बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा, गुरमत बोल बोल दे मिठा, गुरमत बोल बोल दे मिठा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा, पुत्र मित्र गुर भाई इठा, पुत्र मित्र गुर भाई इठा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा, बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। जाए जिन्ना गुर दर्शन दिता, जाए जिन्ना गुर दर्शन दिता। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा, बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा, गुर सेवा जानन अबरिठा, गुर सेवा जानन अबरिठा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा, आप तरे तारन सरिठा, आप तरे तारन सरिठा। गुर सिख मिलया पाप पणठा, गुर सिख मिलया पाप पणठा। गुर सिख मिलया पाप पणठा, गुर सिख मिलया पाप पणठा। बलिहारी तिन्ना गुर सिखा, बलिहारी तिन्ना गुर सिखा। जाए जिन्ना गुर दर्शन दिता, जा
जिना गुर दर्शन दिठा बलिहारी, जिना गुर सिखा बलिहारी, जिना गुर सिखा। बलिहारी तिना गुर सिखा, गुर सेवा जानन अबरिठा, गुर सेवा जानन अबरिठा। बलिहारी तिना गुर सिखा, आप तरे तारिन सरटा, आप तरे तारिन सरटा। गुर सिख मिलिया पाप पलटा, 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 गुर सिख मिलिया पाप पलटा। बलिहारी जिना गुर सिखा बलिहारी, जिना गुर सिखा, जिना गुर सिखा, जिना गुर सिखा। वाहे गुरु। नानक मन मुखां नालों टुटी पली, नानक मन मुखां नालों टुटी पली, नानक मन मुखां नालों टुटी पली, नानक मन मुखां नालों टुटी पली। जिन माया मोह प्यार, जिन माया मोह प्यार, जिन माया मोह प्यार, नानक मन मुखां नालों टुटी पली, नानक मन मुखां नालों टुटी पली। मन मुख मूलों भुलिया, विच लब लोभ अहंकार, मन मुख मूलों भुलिया, विच लब लोभ अहंकार। झगड़ा करते अन दिन गुजरे, शब्द न करे विचार। झगड़ा करते अन दिन गुजरे, शब्द न करे विचार, शब्द न करे विचार, शब्द न करे विचार। नानक मन मुखां नालों टुटी
टुटी पली। नानक मन मुखा नालों टुटी पली। जिन माया मोह प्यार, जिन माया मोह प्यार, नानक मन मुखा नालों टुटी पली। नानक मन मुखा नालों टुटी पली। सुध मत करते सब हिर लई, बोलन सब बेकार। सुध मत करते सब हिर लई, बोलन सब बेकार। दिते किते न संतोखिए, अंतर तृष्णा बहु अज्ञान अंधियार। दिते किते न संतोखिए, अंतर तृष्णा बहु अज्ञान अंधियार। अंतर तृष्णा बहु अज्ञान अंधियार। अंतर तृष्णा बहु अज्ञान अंधियार। नानक मन मुखा नालों टुटी पली। नानक मन मुखा नालों टुटी पली। जिन माया मोह प्यार, जिन माया मोह प्यार, नानक मन मुखा नालों टुटी पली। नानक मन मुखा नालों टुटी पली। मन मुखा नालों टुटी पली। मन मुखा नालों टुटी पली। वाहे गुरु। शब्द गुरु चवर तख्त छत्र दे मालिक, ज्ञान दे महासागर, भगत वशल राजान राज, पानान पान, देवान देव उपमा महान। वाली ये दो जहां, सांझी वालता दे प्रतीक, सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र गोद अंदर संगत स्वरूप गुरु घर दे अनन सेवक महान जोधे धन धन बाबा दीप सिंह जी, जिन्हां नूं याद करदियां सरबत दे भले वास्ते जिन्ने शरीर संगत स्वरूप जुड़े हाँ, मन बिरतियां दी एकाग्रता रसना दी पवित्रता लई गुरु बख्शी फतेह प्रवान करियो। कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फिर बेनती करा, जिन्नी गिनती दे अंदर संगत है उस हिसाब ना फतेह दा जवाब फतेह जी दिओ। फिर आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ। ਲਿਖ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਆਰ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨੀ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਿਓ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਿਓ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਭੀਗਤ ਪਾਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲ ਕੇ ਉਠ ਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਸਾਧ ਸਾਧ ਕਹਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਸਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਦਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੋੜ ਨਿਭਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੈ ਲਛਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਾਣੀ, ਨਾ ਗਲ ਕਿਰਪਾਨ, ਨਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ, ਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾ ਕੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੋ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਰ ਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ, ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਾਏ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਖਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਿਸੇ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਬਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਤੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਘੜੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ। ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤਾਬਿਆ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕੇ ਲਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਭਾਈ। ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਗਮਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਉਹ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਖੋਲ ਦੋ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀਆਂ, ਕਰ ਲੋ ਝਟਕਈ ਭਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੁੜ ਚੱਲਿਆ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੀ ਬੈਠੀ। ਹਰ ਬੱਚਾ 20 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੰਮਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਪਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ, ਪੱਗ ਤੇ ਚੁੰਨੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ, ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਕਲਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘੜਾ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਝਟਕਈ ਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰਾ ਝਟਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਪਏ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ। ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ? ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਦ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਗਮਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਨੇ। ਪਾਂਚ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਦੇਵੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਜਾਊ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ। ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, 5 ਪਿਆਰੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 5 ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣਾ, ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਅਮਰਤੀਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਊੜਾ ਤੇ ਜੂੜਾ, ਪੱਗ ਤੇ ਚੁੰਨੀ, ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ, ਕਲਮ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ
ते गुरमुखो इहदे नाल ही साडी जान दी राखी होनी। मता जाणियो तुहाडी जान दी राखी सरकारां करनगियां, साडी माल दी राखी भी आपां आप करनी है। साडी जान, साडी इज्जत ते साडा माल, चाहे वह पुश्तां ने, चाहे वह पंजाब पौन पानी धरती है, ते चाहे साडा भविख है, ये तुहानू आप ही करना पैना है, किसी ने नहीं जे करना। और बाबा दीप सिंह बने तो बिना होना नहीं। ये लकीरां खिंच के जायो। बाबा दीप सिंह किसे बाबे दियां चौंकियां भर के बाबा नहीं बनिया। गुरु की संगत दे विच बैठे, आनंदपुर साहब गए, 5 प्यारियां तो अमृत दी दात प्राप्त कीती, शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लगे, वो बाबा दीप सिंह हो गए। पर सानू ते आदतां पईयां ने, जिन्हां बाबियां दे मगर जाने हो, वो बाबे तां लीडरां दियां हाजरियां भरदे। वेख लिया तुसीं, बोरियां तुसीं भरदे हो, पर वो हाजरियां किते होर भरदे। ते जदों बोरियां लैके मंगण आउणगे, पुछोगे बाबा दीप सिंह बन के भी जेड़ी गराई साडे घरों खड़ी लाई किथे, दस्सियो। सरकार दियां वोटां बन्नण ते, रैलियां च लंगर भेजण ते, लीडरां दे सरोपे खरीद के घल्लण ते, और गुरद्वारियां च आयां नू जी आया कहण लई नंगे नाच करवा के। ये तुहाडा पैसा किधर नू जा रहा है, सोचो। बोरियां भर के तोरन वाले हो, पुछोगे साडे गुरु के बाग किथे ने? वड दिते गए सारे दे सारे। क्यों? पंजाब दे लोग शान नू तरसन, पंजाब दे लोग साह नू तरसन, पंजाब दे लोग मंजे पीड़े नू तरसन, पंजाब दे लोग चंगे फलां नू तरसन, पंजाब दे लोग मरण तो बाद 2.5 क्विंटल नू तरसन। लभ्यो गुरु के बाग किथे? तुहाडियां दित्तियां बोरियां ने बेड़ा गर्क कीता है। मैनू खिमा करियो, गुरु कीयां विरासतां दस्सियो किथे? पुरानियां तोड़ दित्तियां सारी। हुण कहंदे जी डेरा बाबा नानक भी नवां बनाता, जेड़ा शेरे पंजाब वर्गियां ने सेवा करवाइयां सी। लभ लियो पुरातनता। जेड़ा थल्ले सी वो दब दिता, कुछ ढा दिता, कुछ नहीं छड्डिया उत्थे पुराना। दरबार साहब दे दरवाजे लुहा दिते गए। पहला 9 साल उन्हां दियां गराहियां करके खादियां गईयां, फिर एक साइड ते पासे करके रख दिते गए। हुण पता लग्या भी उत्थों भी चुक दिते ने, हुण चुक के किथे जाने ने? पता कर लियो, क्योंकि तुहाडे न्याणे दरबार साहब जान, जिन्हां ने बाबा दीप सिंह दी ओ जगह वेखनी सी, अमृतसर साहिब दी पवित्रता लई सिर दिता है बाबा दीप सिंह जी ने। वो जगह उत्थे जगह नहीं रहन दिती गई। 12 दरियां तोड़ दित्तियां गईयां, बुंगे ढा दिते गए। तुहाडे न्याणे अमृतसर जान, पर अमृतसर दे कुलचे छोले खा के आ जान, बस उदों अगे कुछ नहीं। जा मत्था टेको, देग कराओ, पैसे गोलक च पाओ, इथों तितर होवो। जे किसी ने कोई गल कीती ते सानू डांग फेरनी आउंदी है। ये हालात ने। अज बाबा दीप सिंह कदों बनोगे? गुरमुखो, गुरुद्वारे मंदिर बन गए। कोई पुछकिया बाबा, कोई लीडर? 328 स्वरूप महाराज जी दे चोरी दरबार साहब चों वेचे है। बादल क्या ने वेचे है? 16 महीने हो गए बैठिया नूं। दस्सियो, तुसी गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु नहीं मनदे? जे मनदे हो फिर तुहानूं दुख नहीं? भी जे गुरु ही ना रहा तुसी रह जाओगे, पंजाब रह जाओ।
ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਰਹਿ ਜੂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਐ ਵੜੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਧੇ ਵਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਟੱਬਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 13,000 ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਮਾਰਚ ਕੱਢੋ। ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ? ਪਿਓ ਗਵਾਚ ਜੇ, ਭਰਾ ਗਵਾਚ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਸੋਨਾ ਗਵਾਚ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਹੜਦੰਗ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ हैं, ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ ਜਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਭਲੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਅਖਵਾਏ, ਗੁਰੂ का पंथ ਅਖਵਾਏ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ, ਮੁਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਦਿਓਗੇ ਪਹਿਰਾ? ਰੋਕੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 700 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 7 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਰਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਕ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਰ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਲਾਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੋਗੇ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਧੂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਸੰਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਆਪ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ
ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਰੌਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ 95 ਲੱਖ ਗੋਲਕ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਵੇਖੂ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਪੰਥ ਵਾਲਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਊ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਲੱਭੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਲੇਵਰ ਹੋਊ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 12-12 ਨਿਆਣੇ ਜੰਮ ਕੇ ਯੋਧੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੰਮਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਘੱਲਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਨੇ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ 16 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋੜਿਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜੀ। 16 ਸਾਲ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦਣ ਘਿਓ ਲੂਣ ਲਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ, ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ, ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਰਸ, ਕੌਮ ਦਾ ਹੀਰਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਠਾਂ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਚਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, 16 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਾ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਵੀ ਬਹਿ ਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ 16 ਦਿਨ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ, ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀਏ। ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀਏ ਨਾਨਕ, ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਮਾਲਕ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਓ ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਛੀਆਂ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਬੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਰੂਪ
बाबा दीप सिंह भी लिखते ने ते 4 सरूप शेरे पंजाब ने भी लिखवाए सन, जिन्हां दे विचों एक बचिया होया। ओहदे दर्शन करन दा मैनूं सुभाग मिलिया। कमाल दी उन्हां ने साई वरती, सोने चांदी दियां भस्मां वरतियां, ते जिस चीज ते लिखिया वो कागज नहीं, वो कोई कपड़ा है, पर कमाल दा है अज तक रो किते खराब नहीं होया जी। ते बड़े बंदे लैण गए, पुरातन ग्रंथ दे दिओ तुहानूं नवां देंगे, पर वो गुरसिखां दे सदके जाइए जिन्हां ने वो दात साडा पुरातन इतिहास, गुरु दा स्वरूप ते साडा पुख्ता सबूत अज तक वो संभाल के रखिया होया। ग्रंथ की रहेगी तो पंथ की रहेगी, पंथी ना रहा तो ग्रंथ कौन मानेगो। ये जरूरी है भाई, आओ गुरुद्वारियां दे विचों राजनीति कड्डो, सिख नीति लियाओ, पंथ रुशनाओ। श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं बादलकियां तो आजाद करा दिओ, घर घर दे विच बाबा दीप सिंह पैदा हो जाणगे। नहीं कराओगे फिर वो अमली पैदा हो जाणगे जेड़े बाप नूं भी बाप समान दसदे ने। ते जे तुसी दीप सिंह बाबे बन जाओगे ते फिर प्यो नूं परमेश्वर समान भी दसोगे, नानक बन के। सारियां नूं जियो आया, सरबत दा भला तां ही होना भाई, पल्ले कुछ होवे उदा नहीं हुंदा। ना सोचिया जांदा है, ना बोलिया जांदा है, ना चलिया जांदा है, ना लिखिया जांदा है, ते ना कीता जांदा है। कीता भी उन्हां ने सी जिन्हां दे पल्ले बाणी ते बाणा सी, पंथ ते ग्रंथ सी, चुन्नी ते पग सी, सेवा ते सिमरन सी। एक एक न्याणा जमना बंद करो, घट्टो घट 4-4 जम्मिओ, नहीं ते मिट जाओगे तुसी इथों। जो हालात बने हुए हैं, वार वार बेनतियां करदा है, ते मैं एक बेनती अक्सर करदा हुन्ना है, मैं संपूर्णता करा। भाई साहब आ गए, मैं किसी दे घर चलिया गया तो इको ही न्याणा पुछया, मां जी आ इको ही है? कहंदी हाँ। मैं क्या सुनिया 100 किला जमीन है, 2-3 कोठियां इधर है, बाहर भी ने, ये संभाल लो। कहंदी बलदेव सिंह गल तां तेरी मैं समझदी, पर हुण नौ राणी पढ़ी लिखी ज्यादा है, न्याणे जमदियां नूं शर्म आउंदी। ते मैं क्या फिर बनू की? कहंदी बन गया। मैं क्या की? कहंदे भैया जेड़ा रखिया ना काम करन वाला, ओदे 12 न्याणे। ते मैं उन्होंने कहा मर जाने आए साल एक जम देना, रखने किथे ही? वो कहंदा बीबी जी फिक्र ना करो, आपका कोठी साडा ही ते है। इनू पंजाबी च की कहांगे? बंदे दे पुत बन के इथों चले जाओ, प्राहुणियां दी तरह रहोगे तां ठीक है, नहीं ते सानू तोड़ने आउंदे ने, क्योंकि मेरे को 12 ने। ये सोच लियो गल किधर नूं जा रही। इनू हासे च पा के छड़ के ना जायो, पल्ले बन के लेके जायो, जड़ा ना पुटो भाई। अज मुसलमान भरावां बच्चियां दियां ओ धीआं ते ओ अख रखी जा रही है, ये वारी तुहाडी भी आउण वाली। ते कल मैनू पोस्ट पाई सी किसी वीर ने बेंगलोर दे विच, ओ कहंदे साडी बच्ची नू दस्तार ला के आई जे कॉलेज आउणा। बेशर्मी, दूजियां दे सिर कज्जण वाले हो, तुहाडियां दे नंगे करन वाले आ रहे हैं। ते असी कदे कहंदे सां लीड़ा खिच्चण वाले दी धौण ला देंगे, 100 कतल माफ कर देंगे, पर यह नहीं करांगे। अज तुहाडियां दे सिर किथे है? ध्यान रखियो, ये बाबा दीप सिंह होना है। सारियां नूं जियो आया, आओ अपने गुरुद्वारे आजाद करा लो, सानू सरकारां दी लोड़ नहीं, असी अपने घर नूं आप संभ सकते हैं। गुरु कृपा करन जी, बेअंत भुल्लां दी खेमा। मैं 2 मिनटां च एक शब्द की हाजरी ला के संपूर्णता करा, क्योंकि बाद विच भाई साहब ने गुरमत विचार करने ने। मैं कीर्तन दे विच संपूर्णता करदियां एक वारी सारे आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जालों ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, जालों ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे, जालों ऐसी रीत
जित में प्यारा विसरे, 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 जित में प्यारा विसरे। चलो ऐसी जित में प्यारा विसरे, चलो ऐसी जित में प्यारा विसरे। नानक साई भली परीत, जित साहिब सेती पत्र। नानक साई भली परीत, जित साहिब सेती पत्र, जित साहिब सेती पत्र। चलो ऐसी जित में प्यारा विसरे, चलो ऐसी जित में प्यारा विसरे, 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 जित में प्यारा विसरे। चलो ऐसी जित में प्यारा विसरे, चलो ऐसी जित में प्यारा विसरे, जित में प्यारा विसरे, जित में प्यारा विसरे। वाहेगुरु। हर हर जन दो एक है, बिब विचार कश नाहे। जल ते उपजत रंग ज्यों, जल ही बिखे समाहे। किथों उपजे कह रहे कर्म समावे, जन सब भस्म के कौन कीमत पावे। कहते सुनित से भक्त सुहावे, अगम गोचर साहिबो दुर्लभ न लावे सच। पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे सच, पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे। किथों उपजे कह रहे कह मह समावे। जी जन सब खस्म के कौन कीमत पावे। कहन त्यहन सुन नित से भगत सुहावे। अगम गोचर साहिबो दूसर लवे न लावे। सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे। बेअंत भुल्लां दी खिमा। आओ बाबा दीप सिंह बणीए। एक नवां नारा भी आ रहा जी, नवां पंजाब। नवां पंजाब केड़ा हो? ना ऊड़ा ना जूड़ा, ना पग ना चुन्नी, ना सिंह ना कौर, ना पंथ ना ग्रंथ, ना सेवा ना सिमरन, ना कथा ना कीर्तन। ये तुहाडा कुछ नहीं रहन देना। बाबा दीप सिंह बनोगे ते पुराना पंजाब बहाल हो। ऊड़ा ते जूड़ा, पंथ ते ग्रंथ, सेवा ते सिमरन, कलम किरपान, सिंह ते कौर, पग ते चुन्नी, ए कथा ते कीर्तन, ये चीज़ां बहाल होणगियां। फैसला अज करके जाओ। बाबा दीप सिंह बन के लकीर खिंच दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।